Okay, so this is the second part. I'm in a little bit of মানে একটু প্রবলেমে for some personal reasons. So that's why ওটা এখানে শেষ করতে হয়েছিল. So এখানে যেই কাজটা করবে give the formula of the salt form when magnesium oxide reacts with hydrochloric acid. Magnesium oxide যখন hydrochloric acid এর সাথে react করে, magnesium oxide when reacts with HCl it forms magnesium chloride plus hydrogen gas. Uh, sorry, it forms কি বললাম? হ্যাঁ, magnesium salt plus water. So এখানে নেম বলছে magnesium chloride and we have the formula of MgCl2. After that তোমাকে বলছে the table gives information about the first three elements in group 1 of the periodic table, which information show the elements have similar chemical properties. Look at the n, the number of electrons in the outermost shell. Okay, so information হচ্ছে কোত্থেকে পাচ্ছ? Informationটা হচ্ছে electronic configuration. Be very careful when you read the given tables. Okay, that's electronic configuration, and reason হচ্ছে same number of electrons in the outermost shell. তারপর তোমাকে বলেছে the elements in group 1 show a clear trend, regular pattern in some of their physical properties. Identify the physical property. Look at their melting point. As we go down the group, their melting point decreases. Identify the physical property বলছে. Melting temperature লিখলেই হবে, increases or decreases down the group explain করতে বলে নাই. এরপরে বলেছে তোমাকে যে describe it shows you the gas given off is hydrogen. Hydrogen burns with a squeaky pop sound. With a squeaky pop sound. এরপরে বলেছে complete the equation for the reaction by inserting the state symbols. Lithium is solid, water is liquid, this is aqueous, and this is gas. State and explain the effect the solution formed has on red litmus paper. This is hydroxide, this is an alkali. So alkaline solution turns red litmus paper blue because lithium hydroxide formed is alkaline and releases hydroxide ion. Obviously mentioned Korba releases hydroxide ion. Okay, ions না লিখলে আবার মার্কস চলে যাবে। তারপর বলেছে state the similarities and differences between reaction of lithium and potassium with water. Similarities দুইটা চারটা বলেছে, তাহলে দুইটা করে দিতে হবে। Floats on the surface of the water, floats on the surface of water, effervescence দুইটার জন্যই তুমি effervescence দেখতে পারবা। Effervescence is observed, the metal dissolves and disappears, যেটাই লিখতে পারো। Differences কি হবে? পটাশিয়ামের জন্য more vigorous reaction for potassium. For potassium কিসের জন্য? Because potassium is much more reactive. Potassium catches fire. অথবা পটাশিয়ামের জন্য the metal forms into a shiny ball and explodes. দুটাই লিখতে পারতো। তারপর বলেছে লিথিয়াম and অক্সিজেনের reaction. Lithium is solid, oxygen chemical equation বলেছে। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কিন্তু একলা কথা বলতে পারবো না, তো কিন্তু আসতে হবে একজন থাকলে। হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ খুব মানে তোমরা বাসায় বসে বসে ফাইজলামি করতেছেন, ইউ টক অ্যাবাউট দিস, মানে বল আসবি না। সেন্ড মি পিকচার্স, লেট মি সি।
এরপরে তোমাকে বলেছে student investigates how temperature affects the rate of reaction between colorless solutions containing ions. When he mixes the solutions, a reaction takes place. That was your সাকিব ভাইয়া তোমার কি জানি কি বলছে তোমাদেরকে কি জানি কি something ignores. So plot the results on the grid and draw a curve of best fit. তুমি যদি এটা curve draw করো, you will see a graph like this. আপনি এরকম একটা গ্রাফ পাবেন। ওকে, তারপর এখান থেকে গ্রাফের থেকে রিডিং নিতে বলেছে, আমাদেরকে বলেছে ইউজ ইউর গ্রাফ টু এস্টিমেট দ্য টাইম টেকেন ফর দ্য মিক্সচার অ্যাট 50°C। তো তখন তুমি কি করবা, 50°C থেকে উপরের দিকে একটা গ্রাফের টান দিবা, যে করসপন্ডিং ভ্যালুটা আসবে ওটাই লিখে দিবা। এরপরে বলেছে ওয়াই ডাজ দ্য গ্রাফ শো অ্যাবাউট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন টেম্পারেচার এন্ড টাইম টেকেন। যদি এরকম টাইপের গ্রাফ আসে তাহলে আমরা লিখবো অ্যাজ টেম্পারেচার ইনক্রিজেস, টেম্পারেচার যত ইনক্রিজেস তোমার টাইম টেকেন তত কমে যাচ্ছে, নিচের দিকে আমরা এভাবে যাচ্ছি গ্রাফটা, তো টাইম টেকেন তোমার কমতে থাকবে। সো অ্যাজ টেম্পারেচার ইনক্রিজেস time taken decreases. তারপর তোমাকে বলেছে explain in terms of particles why an increase in temperature increases the rate of reaction. Temperature বাড়ালে, as temperature increases the average kinetic energy of the particles increases, so there will be more successful collisions per second. ও সরি, এখানে এটার আগে আরেকটা লাইন তোমাদেরকে লিখে নিতে হবে, যেহেতু 3 মার্কস আছে, নোটিস। সো তোমার এখানে লিখতে হবে সো এনাফ পার্টিকেলস, সো এনাফ পার্টিকেলস, অ্যাক্টিভেশন এনার্জির কথাটা তোমাকে মেনশন করতে হবে। সো এনাফ পার্টিকেলস উইল নাও হ্যাভ দ্য নেসেসারি activation energy they will react, so there will be more successful collisions per second, and thus the rate of reaction increases. তাহলে তোমার রেট অফ রিয়াকশনটা কি করবে, ইনক্রিজ করবে। তারপর তোমাকে বলেছে স্টেট আ ভ্যারিয়েবল দ্যাট মাস্ট বি কেপ্ট কনস্ট্যান্ট ফর দ্য রিয়াকশন। যেহেতু এখানে সলিউশনের কথা বলছে, আমাদের এখানে রিয়াকশন বিটুইন দ্য আয়ন্স বিটুইন টু কালারলেস সলিউশনস বলছে, তো সলিউশনসের জন্য তোমাকে যেটা রাখতে হবে কনসেন্ট্রেশনস অফ দ্য সলিউশনস, আমাদের এটাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। ওকে, সো আর বাকি যেই 3 কোয়েশ্চেনগুলো আছে 10, 11, 12, 13, দিজ আর আ লিটল বিট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনস। তো এটা আমরা খেয়াল করি যে আমরা এগুলো কিভাবে করব। সো আ স্টুডেন্ট ইনভেস্টিগেটস দ্য রিয়াকশন বিটুইন dilute হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এন্ড মার্বল চিপস। এখান থেকে বলছে তোমাকে এক্সপেরিমেন্টের রিডিং নিতে বলেছে, আমরা রিডিং নিতে জানি প্রত্যেকটার। তো আমরা যদি এটা রিডিং নিই, ফার্স্টে ইনিশিয়াল হচ্ছে 10, এটা যদি 15 হয় দ্যাটস 16 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর পরেরটা হচ্ছে এক ঘর বাড়ছে দ্যাটস 17, তাহলে চেঞ্জটা হচ্ছে +1°C। আর এখানে সবগুলোই মনে হয় 16 থাকার কথা, ইনিশিয়ালি 16 ছিল, আর এখানে হচ্ছে দ্যাটস 19 অ্যান্ড এটা হচ্ছে 21, তাহলে এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে +3, এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে +5। Explain why the temperature change in experiment 2 is greater than the temperature change in experiment 1. তোমার experiment 2 এর মধ্যে কেন ডিফারেন্সটা আছে? আচ্ছা, তাহলে experiment 2 তে তোমাকে এখানে লার্জ মার্বল চিপস ছিল, এখানে মিডিয়াম মার্বল চিপস আছে। ওকে, সো এখানে তোমার the smaller the marble chips, the smaller the marble chips, the larger the surface area, the larger
দ্য সারফেস এরিয়া। যেহেতু আগে মিডিয়াম লার্জার ছিল, এখানে মিডিয়াম করছে, সো সারফেস এরিয়া বেড়ে গেছে। সো more energy will be transferred to the water. তাহলে যত স্মলার সারফেস স্মলার পার্টিকেলস হবে, তত বেশি লার্জার সারফেস এরিয়া হবে, তত এনার্জি ট্রান্সফার হবে ওয়াটারের মধ্যে। তারপর বলেছে এক্সপেরিমেন্ট 3 ইজ রিপিটেড ইউজিং 100 cm কিউব অফ ডাইলিউট সলিউশন ইন প্লেস অফ 50। তো 50-তে যেভাবে হিটটা ট্রান্সফার হয়েছে, তোমার 100-এ ওইটা ট্রান্সফার হতে আরো বেশি টাইম লাগবে। সো বলছে স্টেট এন্ড এক্সপ্লেন হাউ দ্য টেম্পারেচার চেঞ্জ উড বি ডিফারেন্ট। দ্য টেম্পারেচার চেঞ্জ উড বি লোয়ার, টেম্পারেচার চেঞ্জ উড বি লোয়ার, কারণ আগে 50 cm কিউব, চিন্তা করো তুমি একটা ছোট পাতিলে গরম পানি বসেছো, একটা বড় পাতিলে গরম পানি বসেছো, তাহলে কোনটা তোমার বেশি হবে, টাইম লাগবে? গরম পানি গরম পাতিলটার মধ্যে ট্রান্সফার হতে বেশি টাইম লাগবে। তো টেম্পারেচার চেঞ্জ উইল বি লোয়ার বিকজ লার্জার ভলিউম অফ ওয়াটার, ওয়াটার বলছি, লার্জার ভলিউম অফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ ইউজড। So more time will be needed to transfer the same amount of energy. যে 50 ছিল, এটা 100 ছিল, তা 100-এর হিটটা ট্রান্সফার করতে আরো বেশি টাইম লাগবে, তো টেম্পারেচার চেঞ্জটা লোয়ার হবে। তারপর তোমাকে বলেছে নাম্বার 11-এ গিভ আ রিজন ইজ কার্বন অক্সিডাইজ অর রিডিউস। কার্বন এখান থেকে অক্সিজেন গেইন করেছে, দ্যাটস অক্সিডাইজড because carbon gained oxygen. এরপরে বলেছে what does the reaction in stage 2 indicate about the reactivity of magnesium compared to the reactivity of titanium? Magnesium is more reactive than titanium because এটা ক্লোরাইড থেকে ডিসপ্লেস করে দিয়েছে। Magnesium is more reactive than titanium because magnesium displaced titanium from its titanium chloride. এরপরে বলেছে why distillation can be used to remove magnesium chloride from titanium। কেন distillation ইউজ করা হবে যাইতে পারে from the mixture? because দেখো এখানে during the reaction the temperature rises to about 1100 degrees Celsius। তো কোয়েশ্চেনের মধ্যে হিন্টটা দেওয়া আছে যে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের এই টেম্পারেচারে বলে দিয়েছে যে rutile is reacted with chlorine and carbon is then added to liquid magnesium at a temperature of 800 degrees Celsius in an atmosphere of oxygen. The magnesium chloride is removed. তাহলে বলছে is why distillation can be used to remove magnesium chloride from titanium. This is because magnesium chloride has a different অথবা lower boiling temperature. Magnesium chloride has a lower boiling point. ওখানে 800 আর 1100 ছিল, সো তোমার এটার বয়লিং পয়েন্ট কম, সো আমরা এটাকে আলাদা করে ডিস্টিলেশন ইউজ করে ডিফারেন্স আলাদা করে নিতে পারবো। এরপরে এইটা হচ্ছে যে কেন এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনসে আমরা চুজ আ প্রপার্টি ফর ইচ ইউজ, টাইটানিয়াম কেন ইউজ করা হয় এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনসে? এখানে দেখো বলে দিয়েছে স্ট্রেংথ টু ভেরি হাই স্ট্রেংথ টু ওয়েট রেশিও। টু ওয়েট রেশিও আছে, দ্যাটস ওয়াই। রিপ্লেসমেন্ট অফ হিট জয়েন্টস, নন টক্সিক, বডির মধ্যে টক্সিক জিনিস দিলে তো মরেই যাবা, তাহলে নন টক্সিক। প্রপেলার্স ফর বোটস, কোরোশন রেজিস্ট্যান্ট। ওকে, নাম্বার 12-এ বলেছে তোমাকে যে কি করতে, নাম্বার অফ মোলস ক্যালকুলেট করতে প্রত্যেকটা। অ্যামাউন্ট ইন মোলস অফ ম্যাগনেসিয়াম ইউজড, ম্যাগনেসিয়াম ইউজ এখানে বলে 0.0960 ডিভাইডেড বাই 24, দ্য অ্যান্সার শুড বি 0.004।
It's 0.004 moles. এরপরে বলেছে calculate the amount in moles of the HCl in 25 cm cube of hydrochloric acid. তাহলে 25 into 0.4 divided by 1000 আমরা এটা এভাবে ক্যালকুলেট করতে পারবো না বিকজ কনসেন্ট্রেশন দেওয়া আছে। তো এইটা আসে হচ্ছে তোমার 0.01 মোলস। এরপরে বলেছে টু ডিটারমাইন হুইচ ওয়ান ইজ ইন এক্সেস। তাহলে এটা দেখো 0.004, এটার সামনে 1 আছে, এটার সামনে 2 আছে। তো 2 জন্য যদি 0.01 হয় তাহলে 1 এর জন্য কত হবে? 2 জন্য 0.01, তাহলে 1 এর জন্য হচ্ছে 0.01 ডিভাইডেড বাই 2, দ্যাটস 0.05। একটা মিনিট আমি একবার চেক করে নিই ক্যালকুলেশনটা। আমি একটু ক্যালকুলেশন ঠিক করছি নাকি। 0.01 ডিভাইডেড বাই 2 শুড বি 0.005। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে 0.004 আর এটা HCl হচ্ছে 0.05। So 0.005 is greater than 0.004. This is for HCl, this is for magnesium. So HCl is in excess. Okay. I hope তোমাদের এটা ক্লিয়ার হয়েছে। এরপরে বলছে give the names of the raw materials of A. Raw materials of A, নাইট্রোজেনের raw materials হচ্ছে air, হাইড্রোজেন ন্যাচারাল গ্যাস। ন্যাচারাল গ্যাস থেকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি, কালেক্ট করতে পারি। টু কনভার্ট ম্যানুফ্যাকচার অফ নাইট্রোজেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন ইন্টু অ্যামোনিয়া, বলেছিলাম যে তোমাদেরকে টেম্পারেচারের কাজগুলো করতে হবে। ইটস 450 ডিগ্রি সেলসিয়াস লিখো অথবা 400 থেকে 500 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এনিথিং ইজ কারেক্ট। প্রেশার ইজ 200 অ্যাটমসফিয়ার্স অথবা 150 অ্যাটমসফিয়ার্স। ক্যাটালিস্ট ছিল আমাদের এখানে আয়রন ক্যাটালিস্ট। এরপরে তোমাদেরকে বলেছে ক্যালকুলেট দ্য কনসেন্ট্রেশন ইন মোল পার ডিএম কিউব অফ নাইট্রিক অ্যাসিড। তো ফার্স্ট নাম্বার অফ মোলস অফ অ্যামোনিয়া ক্যালকুলেট করি আমরা। অ্যামোনিয়ার মোলস কত বলে দিয়েছে? দ্যাটস 25 ইন্টু 0.3 ডিভাইডেড বাই 1000। এটা আসে হচ্ছে 7.5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -3 মোলস। এরপরে ক্যালকুলেট করো নাম্বার অফ মোলস অফ নাইট্রিক অ্যাসিড। নাইট্রিক অ্যাসিড বলে দিয়েছে কত? দ্যাটস 25 ইন্টু sorry, এইটার নাম্বার অফ মোলসও হচ্ছে 7.5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -3 বিকজ মোলার রেশিও সেম। তারপর বলেছে 15 cm of নাইট্রিক অ্যাসিড ওয়ার রিকোয়ার্ড টু নিউট্রালাইজ। তাহলে নাম্বার অফ মোলস যদি এটা হয় আমাদের ফর্মুলা কি? ভলিউম ইন্টু কনসেন্ট্রেশন ডিভাইডেড বাই 1000 ইকুয়ালস টু 7.5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -3। ভলিউম 15 বলে দিছে, কনসেন্ট্রেশন ফাইন্ড আউট করতে বলছে, ডিভাইডেড বাই 1000, 7.5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -3। তাহলে তোমার এখান থেকে কনসেন্ট্রেশন আসে হচ্ছে 0.500 মোল পার ডিএম কিউব। I hope তোমাদের এটা ক্লিয়ার হয়েছে and this is the end of this particular paper. কারোর যদি কোনো কনফিউশন থাকে just give me a knock. Okay? খোদা হাফেজ।